اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل علی محمد و آل محمد. میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف میرے چینل ناطق قرآن کی جانب سے السلام علیکم. آج میں آپ کے سامنے جو حاضر ہوا ہوں وہ اس مقصد کے تحت کہ یہ ادارہ ناطق قرآن کیا ہے، یہ چینل ناطق قرآن کیا ہے، ناطق قرآن کے پلیٹ فارم سے ہم کیا کیا کام انجام دے رہے ہیں، اور ناطق قرآن سیالکوٹ میں کیا کام کر رہا ہے، میں تھوڑی سی روشنی آج اس پہ ڈالنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے ادارہ ناطق قرآن کا مقصد، وہ جو ہمارا سلوگن ہے، جو ہمارے ادارے کا ایک لیٹر ہیڈ ہے کہ جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. یہ مقصد ہے کہ پروردگار کے کرم سے جتنی تعلیم قرآن مجید کی حاصل کر سکے اس کو دوسروں تک پہنچانا، اپنی نئی نسل کو قرآن مجید کی علم سے روشناس کرانا، قرآن مجید کی طرف متوجہ کرنا، اور دین محمد اور آل محمد علیہ السلام، تعلیمات آل محمد علیہ السلام کی طرف بچوں کی رغبت دلانا. اور ہمارا مقصد ادارہ ناطق قرآن کے حوالے سے صرف بچوں کی حد تک نہیں، وہ بزرگ افراد بھی کہ جو ابھی تک قرآن مجید پڑھ نہیں سکے یا جن کا تلفظ درست نہیں ہے، ہم اور ہمارا ادارہ ہر وقت حاضر ہے کہ جو شخص چاہے کہ ہم اپنی تربیت کریں قرآن کے حوالے سے، دین کے حوالے سے. ادارہ ناطق قرآن کے جو سلسلے چلتے ہیں، جو بچے آ کے پڑھتے ہیں، ابھی جو سینٹر بنا ہوا ہے وہ امام بارگاہ مستری محمد عبداللہ، راجہ روڈ سیالکوٹ میں روزانہ بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے، اور تقریباً گزشتہ امام بارگاہ کے اندر گزشتہ 3 سال سے بچوں کو وہاں پہ پڑھایا جاتا ہے، بچوں کی تربیت کا انتظام کیا جاتا ہے، دین یاد سے ان کو روشناس کرایا جاتا ہے، فرامین محمد اور آل محمد انہیں سکھائے جاتے ہیں، اور ہر روز بچوں کے لیے تبرک کا اہتمام کرنا، اور ہر اچھے بچے کے لیے جو ریگولر ہو اس کے لیے وظیفہ دینا، یہ بھی ہمارے ادارے کا شعار رہا ہے کہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، اور جہاں تک ممکن ہو اپنے بچوں کی تربیت میں کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ادارہ ناطق قرآن جو امام بارگاہ میں بیٹھ کر بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے وہ بالکل فری آف کاسٹ ہے، بچوں سے کچھ نہیں لیتے، حتیٰ کہ کسی بچے کو پینسل کی، کاپی کی بھی ضرورت ہوگی تو وہ ہمارا ادارہ جو ہے بچوں کو پرووائڈ کرتا ہے اور بچوں کو دیتا ہے. اور جہاں تک ان کی معاونت کر سکتے ہیں ایک مختصر سے سیٹ اپ میں، ہم ان کی وہ معاونت جو ہے بچوں کی کرتے ہیں کہ ہمارے بچے اس تعلیم سے محبت کرنے لگیں، اس ماحول سے رغبت حاصل کرنے لگیں، اور قرآن پڑھنا اور دین محمد اور آل محمد علیہ السلام کو پڑھنا ایک بہترین ماحول ان کو پرووائڈ کیا جاتا ہے کہ جہاں پر بیٹھ کر وہ بہترین طریقے سے پڑھیں، فقط اور فقط جناب امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج شریف کی خوشنودی کے لیے وہاں پر بچوں کو ہم تعلیم دلواتے ہیں. اس کے علاوہ ناطق قرآن کے نام سے یوٹیوب چینل ہے. یوٹیوب چینل کا بھی یہی مقصد ہے کہ میں اپنی اصلاح کر سکوں، اپنے مکتب کے نوجوانوں کی اصلاح کی جا سکے. ہمیں دوسروں کے تنقید کرنا، دوسروں کے عیب تلاش کرنا یہ ٹائم نہیں ہے. ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ جب ہمارے آقا اور مولا امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف تشریف لے کر آئیں تو ان کی سپاہ میں شامل ہونے کے قابل ہمارے جوان جو ہیں اور ہم خود جو ہیں وہ اس قابل ہو سکیں. اس کے علاوہ ہمارے ناطق قرآن پلیٹ فارم کے تحت اہتمام کیا جاتا ہے اس فرمان کے تحت چلتے ہوئے کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جب تک زندہ رہو دوسروں کے کام آؤ. کوئی مدد کر سکتے ہیں، کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں تو ہمارا ادارہ ناطق قرآن اس حوالے سے جو افراد اپنے مرحومین کے قضا واجبات ادا کروانا چاہتے ہیں، جیسے نمازیں ہیں، روزے ہیں،
इसी तरीके से मुख्तलिफ वाजिबात हैं उनके, जो वो अदा करवाना चाहते हैं, इंतहाई मुनासिब हदिया के साथ वो जो काम है उनको तक बाय-तकमील तक ज़िम्मेदारी के साथ पहुँचाया जाता है। और ऑनलाइन कुरान मजीद और दीनियात की तालीम, नातिक़ कुरान का ये भी एक काम है। और पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जहाँ पर भी कोई शख्स, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई बच्चा कुरान मजीद या दीनियात की तालीम हासिल करना चाहता है, हमारा स्काइप पर भी वहाँ पर एक बना हुआ है, स्काइप की आईडी भी है कि हम बच्चों को कुरान मजीद की तालीम देते हैं। जिस तरीके से इमाम बारगाह मिस्त्री मोहम्मद अब्दुल्ला में इदारा नातिक़ कुरान के बच्चों को हम फ्री पढ़ाते हैं। ऑनलाइन बच्चों के लिए एक हमने मुनासिब सा हदिया, जो तकाज़ा नहीं है, जो खुद वालिदैन जो अपने बच्चों को पढ़वा रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से जो खिदमत करना चाहते हैं, वो करते हैं। फिर इन तमाम सोर्सेज़ को इस्तेमाल करके हम अपने इदारा नातिक़ कुरान के बच्चों के सर्व करते हैं, उनके ऊपर लगाते हैं। और इसी तरीके से इदारा नातिक़ के कुरान के प्लेटफ़ॉर्म पर एक और चीज़ है, जो मिस्त्री मोहम्मद अब्दुल्ला इमाम बारगाह राजा रोड सियालकोट में, उसके बिल्कुल करीब, इमाम बारगाह के तकरीबन बिल्कुल साथ नातिक़ कुरान इस्लामिक बुक सेंटर है, जहाँ पे इस्लामी कुतब बहुत ही आला मयार की और इंतहाई कम कीमत पर, जो इन बहुत माइनर सा उसका प्रॉफिट रखा जाता है पूरे सियालकोट के अंदर, या सियालकोट से बाहर भी मैं कहूँ तो इसके अंदर शक नहीं है कि इस जैसा कुतब खाना मौजूद नहीं, कि जहाँ पर इतना कम प्रॉफिट लेकर आपको ये चीज़ें फराहम की जाती हैं। यहाँ पर तबरुकात भी मौजूद हैं, यहाँ पे तस्बीहात और सजदेगाह खाके शिफा के, यहाँ पर अलम और उसके फरेरे और ये तमाम चीज़ें जो हैं एक मकतब तशय्युअ की जो अलामत बनते हैं, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर मुहैया की जाती हैं। इसके अलावा एक रेंज यहाँ पर नातिक़ कुरान इस्लामिक बुक सेंटर में नगीनों के हवाले से, जहाँ पे दुर नजफ़ है, जहाँ पर फ़िरोज़ा है और मुख्तलिफ़ अनवा इक़साम के जो स्टोन्स हैं, उनकी रेंज भी इदारा नातिक़ कुरान के प्लेटफ़ॉर्म पर, नातिक़ कुरान इस्लामिक बुक सेंटर पर ये मुहैया की जाती है। हमारा इंस्टाग्राम पर भी पेज बना हुआ है, फेसबुक पर भी नातिक़ कुरान के नाम से पेज है, और सोशल मीडिया के दूसरे जो ज़राए हैं, वो भी नातिक़ कुरान के नाम से हमने मुतारिफ़ करवाए हुए हैं। इन तमाम सेंटर्स का, इन तमाम पेजेस का, इन तमाम जो हमारे पॉइंट्स हैं, जहाँ पर बैठकर हम बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाते हैं, मकसद फ़कत एक ही है कि हमारे बच्चे तालीमात मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से रूशनास हो सकें। हमारे बच्चे इस काबिल बन सकें कि इमाम ज़माना की सिपाह में शामिल हो सकें। हम बाकायदा अपने इदारे में आने वाले बच्चों को हर शब जुमा फ़ातिहा की तरगीब देते हैं कि बच्चे किस तरीके से एहसाल करना है, अपने मरहूमीन को याद रखना है। परवरदिगार हमारी इन तमाम काविशों को सदका मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। तमाम मोमिनीन से मेरी फ़कत और फ़कत एक ही इल्तमास है कि आप दुआ करें कि परवरदिगार मुझे, मेरे इदारे को साबित कदमी अता फ़रमाए और तरक्की अता फ़रमाए। और मैं वालिदैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद की तालीम के लिए, जिस तरीके से दुनिया के बाकी मामलात में इंतहाई संजीदा होकर अमल करते हैं, अमल अंजाम देते हैं, आपको चाहिए कि अपने बच्चों को दीनी तालीमात के लिए भी इसी तरीके से संजीदा हों, जैसे दुनियावी तालीम के लिए संजीदा होते हैं। परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार हमको सही मानों में दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। सीरत मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को पढ़ने, पढ़ाने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।